ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਾਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਕਰੋ ਕਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਚੌਪਈ ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਬੈਠ ਕਰ ਭਾਖਾ ਸੁਨੋ ਮਾਤ ਜਿਮ ਤੁਮ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਸੋ ਬਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਕੀਨ ਪਠਾਈ ਤਿਮਹੀ ਸ਼ਪਤ ਗਿਰੇਸ਼ਨ ਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਬੜਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਰਜਾਈ। ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵੈਰਾਗ ਤਿਆਗ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਚਮੀ ਉਹ ਸੁਭਾਗੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸदैवी ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी दियां जिन्नियां तारीफां कर लईए, जितनियां वडियाइयां कर लईए, जितनियां भी सिफतां कर लईए, वो घट है। सतगुरां दियां सिफतां बेअंत ने। श्री आनंदपुर साहब की घेराबंदी है, तकरीबन पिछले 8 महीनों तो घेराबंदी है। दुश्मनों के दल दूर दूर तक उतरे हुए ने। ਸਿੰਘਾਂ वास्ते बड़ी मशक्कत का समा है। कलगीधर पातशाह कहते खालसा जी, ये तुहाडा तप है, इसे तप तो बाद तुहानू राज मिलना। पर दुश्मनों ने झूठियां कसमां खाधियां, माता जी दे नाल संपर्क किया, बहुत सारे ਸਿੰਘਾਂ दे नाल गलबात की, विचार चलन लग पई कि इन्हां दी कसम ते यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि बादशाह ने खुद कसम लिख के भेजी। पर साहिबे कमाल गुरु कलगीधर पातशाह बिल्कुल स्पष्ट ने। उन्हां खालसे नूं कह दिता, खालसा जी इन्हां दीयां कसमां तुहानूं पहलां भी परख के विखाईयां ने, अगे भी इसे तरह ही कर देंगे, इन्हां ते यकीन ना करो। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बार-बार महाराज जी कहते, ਸਿੰਘ कहते जी नहीं जाना है। महाराज जी कहते कुछ समा, हफ्ते भर का समा टिक जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸੀ, क्योंकि दुश्मन भी बाहर काला सी जाण नूं। हफ्ता 10 दिन ਸਿੰਘ टिक जाते तो दुश्मन ने आपे उठ के चले जाना सी, क्योंकि उन्हां दा भी राज उजड़ रहा सी, पहाड़ीए भी तंग सी। 8 महीने तो दुश्मन बैठा बाहर घेरे विच, किहड़ा सुखी सी। ਸਿੰਘ कहते महाराज जिथे 8 महीनों च नहीं कुछ होया, 7 दिनों च की हो जाना। पातशाह कहते चंगा फिर बदावा लिख के दे दो जिन्हें जाना। साडी कोई जिम्मेवारी नहीं है जिहड़ा जाएगा बाहर, तुसीं अपनी जिम्मेवारी ते जिन्हें जाना जाओ, क्योंकि नुकसान होवेगा बाहर, सानू दिस रहा है। भुख दा दुख जिहड़ा हुंदा है बड़ा भयानक दुख हुंदा, ना बर्दाश्तनीय दुख हुंदा है। सियाणियां ने मौत नालों भी भयानक दुख भुख दा लिखिया है। मौत जिंदगी विच एक बार आउंदी है, भुख नित दस्तक दिंदी है। राती खा के सुते आ, सवेरे फेर खड़ी। ਇਹਦਾ दुख बड़ा डरावना है, भयानक है। जिवें कुछ ਸਿੰਘਾਂ ने यह भी विचार कर ली बदावा लिखण दी, वो कथा आओ मन बिरतियां एकागर करके सुनिए। साहिबे कमाल गुरु कलगियां वाले चोजी प्रीतम नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, इस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, रूहू दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, नूर हर दर चश्म गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਨੰਦਨ ਨੰਦਨ, ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੂਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪਰਸੋਂ ਪੋਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਬੈਠ ਕਰ ਭਾਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਨੋ ਮਾਤ ਜਿਮ ਤੁਮ ਅਬਿਲਾਖਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਿਲਾਖਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕੀਲ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਿਲਾਖਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਬਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਕੀਨ ਪਠਾਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਮਹੀ ਸ਼ਪਤ ਗਿਰੇ ਸ਼ੁਨ ਖਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਸਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਮ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੀਨਿਕ ਸੋ ਆਪਣੋ ਪਰਵਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਤ ਇੱਛਾ ਤਿਤ ਕਰੋ ਪਧਾਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਕਸ ਚਲੇਂਗੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਦੀਕ ਆਨੰਦਤ ਜਨਨੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਖੁਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਸਮ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਨਾਲ, ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲ ਫਲ ਫਰੇਬ ਛਲ ਕਪਟੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜਾਣਦੇ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਸਮ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ।
ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਤ ਸਮਝਾਵਨ ਕੋ ਪੁਨ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿ ਲਗ ਕਹੋ ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਜੋ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਜੋ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਨੈ ਮਾਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੇ ਉਚਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਪਟ ਫਰੇਬ ਛਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਪੈੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੋ। ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤਰੇ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਮ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਭਤੀਜੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ। ਬਚਪਨ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਲ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਲ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਨੀ ਪਨੇ ਮਾਨ ਲਿਓ ਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਕਰ ਲੀ ਨੇ ਵੱਡ ਜੰਗ ਅਖਾੜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੜਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਕਸੋ ਲਿਓ ਬਚਾਏ ਪਰਵਾਰੇ। ਔਰ ਇਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ,
ਭਈ ਕੋਪ ਮਨ ਮਾਤ ਬਡੇਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਜ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਿਓ ਬਿਦਾਵਾ ਜਨਨੀ ਨਾ ਤੇਰੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਠ ਕਰ ਆਈ ਕੀਨਸ ਤਿਆਰੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ। ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਜੁਗ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਕਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਉਚਰਿਓ ਸੂਤ ਸੰਗ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਸੀ, ਸੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਥ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਿਅੰਦਨ ਕੀਜੇ ਤਿਆਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰੱਥ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੁਰੰਗਨ ਦਿਓ ਨਿਹਾਰੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਜਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡਾ ਲੰਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਰੋ ਜ਼ੀਨ ਨ ਧਰੋ ਅਵਾਰੀ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਦੇਖ ਮਾਤ ਕੀ ਗਤ ਤ੍ਰਿਤ ਹਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਲਿਖਨ ਬਿਦਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖਾਲੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ। ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਗਦ ਦੀ ਕਲਮ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼, ਵੱਡਾ ਵਹੀ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਕਲਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਸ ਰਖਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਕਲਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਲਾਗੇ ਲਿਖਨ ਬਿਦਾਵਾ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਆਪ ਲਿਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਸਖਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਓ। ਚਾਹੇ ਬਚਾਇਓ ਪ੍ਰਾਨਨ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਕੋ ਤਬ ਹੋਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਦਿਆਂ। ਕਰਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਣ ਸੋ ਸਗਰੋ ਖੋਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤਜੇ ਨੈ ਤਜਿਓ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਪਛਤਾਵਤ ਚਿਤ ਪਏ ਅਤੀਰ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਧੀਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ 'ਚ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ ਬਿਦਾਵਾ, ਤਾਂ ਜਾਓ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਹ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਖੇ ਪਰਸ ਪਰ ਲਿਖਤੇ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਉਦਾਸ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ, ਜੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ,
ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਰੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। 40 ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਹੱਠ ਧਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 40 ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ 40 ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਹੋਈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਦਾਵਾ, ਪਰ 40 ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਦਾਵਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ ਉਹ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਝੈਲੋ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜੋ ਬਦਾਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 40 ਨੇ ਪੜਵਾਇਆ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 40 ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ 40 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਕੀ ਨੀ ਉਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ 40 ਨੂੰ, ਉਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਅਡੋਲ। ਤੁਮ ਪੀ ਲਿਖੋ ਬਨੋ ਸਭ ਸੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ 40 ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੇ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਆਦ। 40 ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਭਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਦਾਵਾ? ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਨ ਪਿਖ ਕੈ ਬਿਸਮੇ ਸੰਵਾਦ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਹਮ ਲਿਖੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਰਪਣ। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। महाराज जदों पै ही तुहाडी पनाह च गए, किथे जाइए? पहले जामे च गुरु नानक साहब नूं गुरु अंगद देव साहब ने कहा सी, जदों आख्या ओ पुरखा तै नहीं गया, सब चले गए, ते अगों जवाब दिता सी, किस ही कोई कोय मंज निमाणी एक तू, क्यों ना मरी जा रोए, जा लग चित न आवही, किस ही कोई कोय। महाराज किसे दा कोई आसरा, साडियां निमाणियां दे आसरे तां साहब जी तुसीं हो, किथे जाइए? तुहाडा दर छड्ड के महाराज किथे जाइए? प्रभ तै दर छोड़ मैं कै दर जावां? किस दर ते जावां? आप जी दे दर बिना मेरी किते समाई नहीं होनी। 40 ने आख्या महाराज
ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਲੀ ਕਾਲ ਬਾਦ ਹੋਏ ਸੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਨ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਅਸ ਗੁਰ ਕੋ ਕਿਉ ਕਰ ਤਜ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਸੋ ਦੁਰਗ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਤਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਨੇ ਚੋਰੇ ਸੰਗ ਨਿਰੰਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਕਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਪੁੜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਦਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਬਾਰ ਕਹਿਓ ਗੁਰ ਫੇਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਰਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਲਿਖੋ ਨਾ ਲਾਵੋ ਦੇਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਭ ਕਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, 40 ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ। ਹਮ ਤੋਰੇ ਆਪ ਕੀ ਸ਼ਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿਕ ਪੰਚੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ, 5 ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਪੰਚੋਂ ਮੁਕਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਚੇ। ਫਿਰ 5 ਵੀਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ 5 ਵੀਰ ਤੇ 5 ਮੁਕਤੇ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। 10 ਏ ਰਹੇ 30 ਸਿੱਖ ਔਰ, 10 ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਸਿੰਘ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਭੱਟ ਮੋਰ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। 25 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਲਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਖਾਸ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ। 40 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਤਬ ਲਿਖਿਓ, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਪਰ ਸਬਨ ਲਿਖ ਦੀਨ ਸੋ ਪਿਖਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਰਿਓ ਬੀਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ 40 ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੀਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ 40 ਬੀਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ 40 ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਸਲ ਜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੀਜ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਲੋ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਬਤ, 40 ਨਰ ਇਹ ਬੀਜ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਤੇ ਪਾਵਨ ਸਿੰਘ ਬਲੀ।
ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਨੇ 40। ਇਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੀਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 40 ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਲਿਆਰ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ 40 ਤੋਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਗਏ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਉੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ 40 ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ 40 ਨੇ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਦੇ ਪੰਥ ਪੁਨ ਮੋਏ ਉਧਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਫਿਰ ਵਧੇਗਾ, ਫਿਰ ਫੈਲੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਉਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿੜ ਫਿੜ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫੁਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਰਣ ਜੂਝੈ ਜੋਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝਣਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਉਹ ਸਾਬਤ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਵਨੀ ਰਾਜ ਭੋਗ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਝਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੂਝਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਗਦ ਲਿਖਿਓ ਜੇਬ ਲੈ ਡਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੌਰ ਵਕੀਲਨ ਪਾਸੇ ਆਕਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆਏ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਭ ਕੀ ਆਨ ਕਰੀ ਲਿਖ ਜੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਗਦ ਹਮਕੋ ਦੀਜੈ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਸਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਇਓ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਲੂਰੀ ਆਦਿਕ ਸਭ ਲਿਖਿਓ, ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਦਸਖਤ ਸਨ। ਇਧਰੋਂ ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਖਵਾਜੇ ਖਿਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਰ ਮੈਂ ਲੈ ਭਿਖਿਓ, ਕਾਗਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਨ ਅਵਰੰਗ ਕੋ ਲਿਖਿਓ ਮੰਗਾਇਓ, ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ। ਲਿਓ ਸੰਭਾਰ ਜੇਬ ਮੈਂ ਪਾਇਓ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਸਭ ਕੋ ਕਹਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਜਾਵੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਬਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਨਿਕਸੋ ਵੈਰ ਭਲੇ ਮਗ ਪਾਵੋ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੋ। ਤੰਬੂ ਦੀਰਘ ਅਲਪ ਬਨਾਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਤੰਬੂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਨਾਤਾਂ ਹਨ, ਨਾਨਾ ਚਿਤਰਤ ਬਣੀ ਕਨਾਤੀ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਲ ਕਰਕੇ ਆਗ ਲਗਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਹੋਏ,
ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੰਬੂਆਂ ਕਨਾਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਕੇ ਪੀਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਮਲੇਛ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਸਭ ਦੀਏ ਜਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਬਸਤਰ ਸਨ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਰੇਸ਼ਮ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਚਿਓ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਖ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਇਓ ਸੁਤਦਰਵ ਵਿਖੇ ਅਸ਼ੇਖ। ਸਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਸਨ ਕੰਚਨ ਰਜਤ ਕੇ ਪੀਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਨੇ। ਡਾਰ ਦੀਏ ਸਭ ਜਲ ਕੇ ਪੀਤਰ। ਸਾਰੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤਕ ਵਸਤ ਗਾਡੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਹਿਰ ਨ ਰਾਖੀ ਕਛ ਅਰ ਹਰਨੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਨ ਕੈ ਜਲ ਕੈ ਧਰਨ ਗਡਾਈ। ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਲ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਦਫ਼ਤਰ ਪਰ ਲਿਖਵਾਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਜਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸਤਲੁਜ ਤੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਾਜ। ਇਨਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਸਭ ਵਸਤੂ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਥਾਨ ਥਾਨ ਪ੍ਰਤ ਸੌਂਪ ਸਮਸਤੂ। ਇਦਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੀਚਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਕਲ ਕਢਵਾਏ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਤਿੱਖੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਢਵਾਏ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਅੰਗਨ ਲਗਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾਇਆ। ਕਿਆ ਸਜਾ ਲੋ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਭ ਕੋ ਫੁਰਮਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਸੋ ਰਾਤ ਮਾਤਮ ਛਾਏ। ਸਿੰਘੋ ਦਿਨੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਤ ਲੋ ਪਹੁੰਚੋ ਦੂਰ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦਿਆਂ ਲੋ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੂ ਜੋ ਬਨ ਸੂਰ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 2100 ਕੋਸਨ ਲਗ ਰਾਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ 2100 ਕੋਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2100 ਕੋਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਪਰ ਕਾਂ ਲਗ ਗਿਨੇ ਸਮਾਜੂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਣੀਏ। ਸੈਨ ਕੋਸ਼ ਅਨਗਨ ਜਿਸ ਪਾਸੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਚ ਹਾਰਿਓ ਅਵ ਰੰਗ ਬਲ ਰਾਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 2100 ਕੋਹ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 22 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਜੈਲਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਰੈਕਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਇੰਨੇ ਬਲ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਛੁਡਾਵਨ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਔਰੰਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਗਿਰਪਤ ਕੋ ਦਲ ਚੜਿਆਵਨ, ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਚੜ ਕੇ। ਮੂਰਖ ਲਾਏ ਬਲ ਹਾਰੇ, ਮੂਰਖ ਆਪਣਾ ਬਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੂਰਮਾ ਸਾਰੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਕੇ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਿਸ ਕੋ ਬਲ ਨੇ ਚੱਲਿਓ ਕਦਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਪਚ ਪਚ ਬੈਠੇ ਰਿਪ ਸਮੁਦਾਈ, ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਚ ਪਚ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਦੂਰ। ਨਹੀਂ ਦੂਣ ਛੋਰੀ ਕਿਸ ਕਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਦੂਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਰਾਖਿਓ ਆਪਣੋ ਤੇਜ ਵਿਸਾਲ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਕੋ ਵਾਯੂ ਨ ਤਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਪਤ ਨਾ ਦੀਏ ਆਰਾਤੀ, ਪਰ ਉਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ। ਗਿਰ ਕੇ ਜਨ ਰਾਜੇ ਸਮੁਦਾਈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਣੇ ਮੀਏ ਆਏ ਹਨ, ਆਪਨ ਤੇਜ ਤਰ ਰਖੇ ਦਬਾਈ, ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਹਾਦਰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਰਿਪ 10 ਲੱਖ ਨ ਢੂਕੇ ਨੇਰੇ, 10 ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਸਕੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਸ ਕੋਸ ਲਗ ਦੂਰ ਟਿਕਾਏ, ਕੋ ਡੇਢ ਕੋ 2 ਕੋ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਹਜ਼ਾरों ਵੀਰ ਖਪਾਏ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਦੁਰਗ ਕੋ ਛੋਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਗੀਜੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਢੁਕਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇੜੇ ਡਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ। ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਵਾਂਗੂਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨਾ ਮਲੇਛਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਵਿਚਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਛੁਡਾਇਆ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਛੁਡਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਨੇਊ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਯੋ ਪਿਆਨਾ ਦਛਨ ਔਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੇ ਗਰਭ ਬੜੇ ਕਰ ਭੰਜਨ। ਸਭ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਵੇਖੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਔਰੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਗੌਰ ਨਗਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿੱਡੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਕਿਤਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਭੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਮੁਖ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਨ ਜਨ ਕੇ ਮਨ ਕਰ ਰੰਜਨ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਖਾਏ ਵਿਚਛਨ। ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਚਾਹਤ ਪਏ ਜਾਨ ਪੁਨ ਦਛਨ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰਣ ਸੁਥਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਨ ਦਛਨ ਗਮਨੇ ਤਜ ਮਥੁਰਾ। ਮਥੁਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੁਟੰਬ ਤੇ ਭਏ ਉਦਾਸ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਜੀ ਉਸਨੇ ਜਾਨ ਦੁਖ ਰਾਸ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਮਟ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਚਲਿਓ ਚੈਤ ਤਜ ਕਰ ਤਨ ਤਾਮੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧਨ ਧਾਮ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਤਜ ਓਦ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲਗ ਗੁਰੂ ਬੜਾਈ। ਜਿਨ ਕੇ ਚਲਤ ਲਖੇ ਨੈ ਜਾਈ। ਮਹਾਕਵੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਡਿਆਈ ਕਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਲਿਤ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਲਤ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਰਹੇ ਨਾ ਦੁਰਗ ਮੈਂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਚਲਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਬੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਗਿਰੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕਨੇਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਭੇਦ ਦੰਡ ਕਰ ਯਤਨ ਬਡੇਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਭੁੱਲ ਮਨਾਏ ਨਿਕਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ, ਅਭੁੱਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮਾਤ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਕਹਿ ਬੋ ਮਨ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧਨ ਧਾਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬਮੈ ਪੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਤ ਹੈ ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਐ ਪੀਓ ਅਣਿਆਰ ਹੈ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।